right next to the casino, then may I stay away from the casino? These are our study design. Before the trial lens fitting, we performed the psychoplegic regression. We obtained the baseline data of the K and actual lens. After we started using also K during the follow-up, we measure the actual lens every time and we also record the anterior chamber depth and lens thickness. After 1 or 2 years treatment, we asked the patient to stop the osteokeratology temporarily, at least for 2 weeks, and we make sure the cornea is fully recovered by topography, and we obtain the final data of the spherical equivalent and the mean K and the biometry. This is a demographic data. Totally we collected 95 eyes. The trial age is about 10 years old, and the follow-up for almost 3 years. And it's a baseline actual lens and the final spherical equivalent, and was demonstrated. It's very interesting that when we calculate into actual spherical equivalent change versus actual lens elongation rate, though the rate actually is very individually, and if you put the rate in the chart bar, you can see it's interesting that it presents a normal distribution. We can find there are 2 types of patient. One of the trajectory modeling is that the patient has increased. Slide data show that if the patient have more myopia and longer actual lens or deeper ACD, the myopia change per millimeter of actual lens change tend to be very slow. For the follow-up data, we found these 3 groups does not show any difference in the biometry change. But for those 2 trajectory groups, we also performed the multiple linear regression, and we found in osteokeratology the spherical elevation, and we found that in lower myopia, the effect of myopia change per millimeter of actual lens change is greater, is more profound. And neither anterior chamber depth or lens thickness or the age can really help in predicting myopia progression in these patients. So the take-home message is that when you're practicing osteokeratology, you want to follow the myopia progression with the actual lens elongation. The baseline spherical equivalent is very important. Patients with lower baseline myopia, spherical equivalent have more myopia progression with every 1 millimeter of actual lens elongation. Age and lens thickness of more stable biometry tend to have a smaller myopia progression in per unit of actual lens change. And this is a reference table we provided for the clinical practice. Thank you very much. Thank you, Professor Tai, for sharing some important findings from Taiwan, including real patient case studies. Next up, we have Professor Lipla Logan. We had the pleasure of hearing from her earlier today. While she focused on myopia etiology in session, Professor Logan, a big round of applause. Thank you. So I have the absolute privilege of presenting the key learnings from the MySight One Day clinical study, and it's so fitting to be here at the symposium organised by Cooper Vision to talk to you about those results. So the MySight One Day study is the longest running clinical trial of soft contact lenses in children, and the premise of the study allows us really to address some key questions related to myopia control. Essentially what we want to know is whether the MySight One Day lens will work for all children with myopia, how effective it is, when you might start treatment with it, and importantly, what happens when you take a child out for myopia control intervention. So just to remind you, and if you haven't already, then this stands out in the exhibition area.
have a look at the design. It's a concentric ring design. There's two zones that correct the lens with the Proclear 1-day lens, and it's the same lens parameters and material as the MiSight lens. At the end of 3 years, we were seeing a difference in progression rates, so it wasn't ethical really to keep children in a randomized controlled trial beyond those 3 years. What do you do with those children in the single vision group? And so all children were then put into MiSight for the next 3 years, years 4, 5, and 6. And we followed them through. So at this stage, remember, they're a little bit older, a little bit higher level of myopia when they're going into the MiSight lens. And the third part is a 1-year study where we took all the children out of MiSight and put them how well they match across the control group and the intervention group. And this shows you data points in line for the children who were in the MiSight. And I think you can see quite clearly there's a difference across all 3 time points in terms of rate of myopia progression. And as Kate said, you were looking at quantifying of diopters here for the different diopters, 0.73 over 3 years, but also that percentage terms, because I think percentages is one thing that you can talk about in terms of the parents and the children in your. 안녕하세요. 방금 소개받은 박유경입니다. 저는 안경 콘택렌즈 업계에 20년 이상 몸담아 왔습니다. 더 잘 보이는 세상, 더 나은 삶에 기여한다는 보람으로 2021년부터는 쿠퍼비전의 중국, 한국, 일본, 호주 등을 포함한 아시아 태평양 조직을 이끌어오고 있습니다. 오늘 이렇게 많은 분들이 참석해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘 기자간담회의 오프닝은 자히르라는 분의 이야기로 시작할까 합니다. 자히르는 싱가포르의 어린 소년으로 4살 때 이미 마이너스 6도의 고도 근시를 가지고 있었습니다. 시간이 흐르면서 근시는 심각하게 악화가 되었고 18살이 되었을 때는 마이너스 20에 이르게 됩니다. 결국 여러 번의 망막 박리 수술을 겪었고 시각 장애 진단을 받게 됩니다. 그 당시에는 근시를 관리할 치료 방법이 없었죠. 그래서 자히르는 더 이상 세상을 볼 수 없게 되었고 완전히 새로운 삶에 적응해야 했습니다. 만약 그가 어린 시절에 근시관리 치료를 받을 수 있었다면 그의 인생은 완전히 달라지지 않았을까요? 그는 시각장애로 겪었던 많은 어려움을 피할 수 있었겠죠. 하지만 다행인 것은 자히르는 시력을 잃고도 음악에 대한 열정을 잃지 않았습니다. 그래서 지금은 결혼해서 예쁜 아이도 있고 시각장애를 가진 친구들과 함께 밴드를 형성해서 많은 멋진 음악들을 만들면서 자신의 새로운 삶도 열정적으로 이어나가고 있습니다. 여기 또 다른 분의 이야기도 있습니다. 한국에서 중학교 3학년 때 이미 마이너스 12의 고도 근시로 두꺼운 안경을 착용했던 분이 대학생이 되면서 안경을 벗고 소프트 콘택 렌즈를 착용하게 되면서 큰 기쁨을 느끼셨다고 합니다. 이제 그는 2 딸의 아버지가 되었고 자녀들이 자신처럼 고도 근시로 고생하지 않을까 걱정을 하기 시작합니다. 주변에 비슷한 고민을 가진 많은 부모들이 계시고 그분들과 이야기를 통해서 안과에 방문하게 되고요. 아이들의 라이프스타일과 적응도를 고려하면서 의료진과 함께 여러 가지 옵션을 고려해 보게 됩니다. 그 검토 끝에 안과 선생님께서는 마이사이트를 처방해 주셨고 시험 착용을 참여하게 됩니다. 그 결과 아이가 성장하는 동안 안정적으로 이 렌즈를 통해서 근시를 관리할 수 있다는 확신을 갖게 되셨다고 합니다. 아이와 함께하는 근시 관리에서 부모의 역할이 얼마나 중요한가 하는 것을 깨닫고 이제는 근시 진행을 체계적으로 관리할 수 있겠다는 자신감이 생기신 것 같습니다. 우리는 오랫동안 근시를 시력 저하라고만 생각해 왔습니다. 하지만 근시는 진행성 만성 질환입니다. 아이들의 일상뿐 아니라 성인이 된 후의 안구 건강에도 큰 영향을 미칠 수 있는 질환인 거죠. 자히르의 사례가
이 사실을 아주 잘 보여줍니다. 학계 연구에 따르면 모든 근시 환자는 심각한 안구 건강 문제에 노출될 가능성이 큽니다. 저도 사실은 청소년기에 이미 고도근시가 진행이 되었고 지금은 두 아이의 엄마로서 우리 가족의 근시 진행과 그리고 제 자신의 근사성, 황반변성 이런 위험을 항상 염두에 두고 있습니다. 근시는 더 이상 개인의 문제가 아닙니다. 이는 가족 건강의 문제이며 나아가 사회적인 문제로 인식되어야 한다고 생각합니다. 글로벌 근시 연구에 있어서 권위자이신 마크 볼리모 교수님, 이분은 미국의 휴스턴 대학에 계신데요. 이분이 근시를 치료하지 않았을 때 발생하는 사회적 비용에 대해서 이야기합니다. 근시 진행을 1디옵터만 줄여도 근시성 환반변성 위험을 40% 줄일 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 단 1디옵터만 줄여도 효과가 크다는 이야기죠. 이처럼 근시 관리의 의미는 매우 중요하고 아이들의 삶에 아주 큰 영향을 끼칩니다. 그래서 저희 쿠퍼비전은 이런 문제의식을 바탕으로 전 세계 의료진들과 함께 근시 관리의 중요성을 알리고 더 많은 아이들이 제때 근시를 발견하고 성장기 동안 시력과 안구 건강을 유지할 수 있도록 끊임없이 연구하고 있습니다. 근시 관리 분야는 지난 20년간 놀라운 발전을 해왔습니다. 좋은 소식은 이제 다양한 방법을 통해서 고도근시를 예방할 수 있다는 겁니다. 쿠퍼비전은 콘택트렌즈, 올소-K 렌즈 그리고 안경을 포함한 글로벌 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 특히 오늘 말씀드리고자 하는 마이사이트 원데이는 근시 진행 완화 및 시력 교정 효과를 인정받아서 미국 FDA 승인을 받은 최초이자 유일한 제품입니다. 90% 이상의 아이들에게 효과적이고 근시 진행을 절반으로 줄일 수 있는 아주 혁신적인 솔루션이라고 볼 수 있겠습니다. 그럼에도 불구하고 말이죠. 여전히 근시관리 치료를 받고 있는 아이들은 매우 적습니다. 왜일까요? 근시가 사회적 문제로 떠오르고 있음에도 불구하고 왜 더 많은 아이들이 근시 진행을 늦출 수 있는 치료를 받지 못하고 있는 걸까요? 단순히 좋은 제품만으로는 이 문제가 해결되지 않기 때문입니다. 그래서 저희는 한국사시소아안과학회, 한국청소년근시연구회와 같은 전문 의료진들과 지속적으로 협력하며 근시 관리에 있어서 새로운 변화를 주도하고 있습니다. 저희의 목표는 아이들의 평생 시력과 안구 건강을 지켜주는 것입니다. 올해로 4회차를 맞이하는 아시아 태평양 근시관리 심포지엄은 올해에는 한국에서 개최하게 된 것도 이러한 이유 때문입니다. 쿠퍼비전은 미래 세대의 아이들이 더 밝고 건강한 삶을 살 수 있도록 지속적인 혁신을 이어가고 있습니다. 근시가 단순한 시력 저하가 아닌 질병이라는 인식을 높이는 데 있어 여기 계신 여러분들의 관심과 참여가 정말 중요합니다. 특히 오늘 참석해 주신 국내 언론사 여러분들의 목소리가 더해져야만 저희 아이들의 미래가 바뀔 수 있습니다. 감사합니다. 감사합니다. So this is our daily work beyond products is to educate, build awareness and drive advocacy. 네, 그리고 뿐만 아니라 저희가 국가적인 차원에서도 한국, 호주, 일본 등과 같은 여러 나라들과 협력을 이어나가고 있습니다. 저희가 매일 하는 그런 활동들인데요. 저희는 단순히 제품에만 주력하는 것이 아니라 근시에 대한 교육과 인식 제고에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. And finally we come to APMMS. That's why we are here this week. And the question is, what is APMMS and why APMMS? So APMMS for us is the flagship educational event of the year for CooperVision. 네, 그럼 오늘 APMMS 아시아 태평양 근시 관리 심포지엄에 대해서 한 말씀 드리겠습니다. 이 APMMS는 쿠퍼비전이 플래그십 교육 프로그램으로 생각하는 심포지엄입니다.
So the objective of APMMS is first and foremost transforming mindsets of our HCPs and ECPs and bringing them together to talk about all the relevant information and research ongoing today across the world. 네, 그래서 이 APMMS의 주 목표는 여러 그런 의료 전문가들과 관련된 이해관계자들을 모시고 앞으로 근시에 대한 트렌드와 그리고 다양한 정보들을 교류할 수 있는 장으로 만들고자 한 목적을 가지고 있습니다. The second big objective is to collaboration and to bring across partnership. So we invite researchers, professors, practitioners, doctors, optometrists to come together, not only to talk about the current status, but start thinking about the evolution of myopia and changing the treatment paradigm for the future. 네, 그리고 두 번째 주요 목표는 협력 강화입니다. 다양한 파트너십을 통해서 여러 연구자분들, 의료진분들, 그리고 관련된 모든 분들을 모시고 협력을 더욱더 증진하기 위해서 이런 APMMS를 만들고 있습니다. 그래서 근시가 앞으로 어떻게 진화되고 있는지 그리고 어떤 치료 방법이 있는지에 대해 함께 논의할 수 있는 장을 열고자 합니다. So this is the fourth year in consecutive years that we are holding APMMS. The first time we held APMMS was in 2021 during COVID. Unfortunately, it had to be virtual, but we still had more than 1,000 participants. 네, 그래서 올해 4회째로 열리는 APMMS이고요. 첫 APMMS는 2021년 코로나 시기에 열렸습니다. 안타깝게도 온라인으로 열렸지만 1,000명이 넘는 참석자가 함께 해주셨습니다. And since then, we have held APMMS in Singapore, in Taiwan, and now in Korea. But in every year, we have partnered with the leading organization of that country to partner with us to bring across education, awareness, and advocacy. 네, 그 이후로 대만 그리고 한국 백혜정 교수님을 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 방금 소개받은 백혜정입니다. 오늘 이렇게 아침에 귀한 분들 앞에서 저희 학회에 대해서 말씀드릴 수 있는 시간과 기회를 갖게 되어서 너무나 감사드립니다. 저희 한국사시소아안과 학회는 1985년도에 설립된 전문단체로서 다양한 소아안과 질환을 조기에 진단하고 치료하고 그리고 또 연구하고 전문 교육이라는 기능을 수행함으로써 국내의 어린 환자들이 건강한 시력을 가질 수 있도록 돕는 것을 저희들의 목표로 하고 있습니다. 이에 더 나아가서 최근 들어 전 세계적으로 매우 빠르게 급증하고 있는 근시와 그에 대한 중요성이 강조되고 있는 특히 소아 청소년 근시의 연구와 치료를 좀 더 체계적으로 진행하고 학문적 발전에 기여하고자 작년 2023년도 11월 10일에 저희 사시소아안과 학회 산하로 한국 소아청소년 근시연구회를 탄생시키게 되었습니다. 근시연구회는 근시가 더 이상 개인적인 질환일 수가 없으며 국가적인 문제로 인식되어지고 있고 또 최근 들어서 한 보고서에서는 대한민국이 아시아에서 불명예스럽게도 근시 인구가 가장 빠르게 증가하는 나라라는 보고도 있는 만큼 한국의 소아와 그리고 청소년들을 위한 체계적이고 통합된 근시 관리와 치료가 너무나 절실하다는 현장에서의 전문가들의 공감대에서 출발하게 되었습니다. 현재 근시 완화와 억제를 위한 다양한 솔루션들이 계속 연구 개발되어지고 있고 또 이를 진료 현장에서 효과적으로 이용할 수만 있다면 소아 근시 관리에 엄청난 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 따라서 저희 한국 소아청소년 근시연구회는 풍부한 임상 경험과 데이터를 바탕으로 구체적이고 올바른 한국형 근시 치료 가이드라인을 만들고 이것을 정착시키기 위해 소아안과 전문의로서의 책임을 다하고자 합니다. 또한 근시의 장기적인 관리의 필요성도 이 자리를 빌어서 강조드리고 싶습니다.
여러분 아시는 것처럼 소아근시가 한번 발생하면 저절로 좋아지는 일은 없습니다. 오히려 안구의 성장이 멈출 때까지 아이의 성장기 내내 청소년기가 끝날 때까지 계속해서 나빠지는 진행성 만기 질환입니다. 물론 근시가 질환이라고 생각한 적은 아주 오래전에는 없었던 것 같습니다. 제 자신도 현장에서 아이들을 보면서 안경 끼고 시력이 잘 나오면 되죠 라고 보호자들한테 설명했던 시기도 있었습니다. 그러나 전 세계적으로 근시가 개인적인 문제가 아니라 그 사람들에게 생기는 그 질환으로 인해서 삶의 질과 그리고 그 나라의 의료 재정에 막대한 영향을 끼친다는 인식이 바뀌면서 근시는 반드시 생애 주기 내내 엄청나게 잘 관리를 해야 된다라는 인식이 모두 다 받아들여지고 있는 현실입니다. 그래서 저희들은 소아 안과 전문의로서 가장 일선에서 소아들을 제일 빨리 만날 수 있고 근시를 가장 많이 접할 수 있기 때문에 근시가 이미 다 진행되어 개인의 삶을 피폐하게 만들고 각종 질환을 야기하고 난 다음에 치료를 하는 일선의 안과 의사가 아니라 최일선에서 근시의 역학과 원인을 밝히고 그것의 진행을 속도를 더디고 그리고 근시의 중증도나 고도 근시로의 진행을 완화시키고자 조기에 근시 진단 여부를 파악하고 그리고 그들 중에서 진행 억제가 필요하다면 다양한 근시 억제 방법 중에서 환자 개개인의 근시 기전에 맞는 적절한 방법을 선택하여서 꾸준히 포기하지 않고 시행할 수 있도록 도와주는 그것만이 근시, 고도근시로의 진행을 막는 유일한 치료 방법이라는 것을 알고 있습니다. 근시 억제 치료는 어린아이들의 반드시 그 선택 시기에 어떤 방법이 더 우수하다가 아니라 그 많은 옵션 중에서 그 아이들의 생활 양식과 환경에 따라 맞춤형 관리가 선택되어야 합니다. 그래야 포기하지 않고 끝까지 성장기 내내 유지할 수 있기 때문이죠. 그래서 이렇게 조기에 진단하고 끝까지 오래도록 치료를 하기 위해서는 단순한 의료진의 관심뿐만이 아니라 환자와 보호자 모두가 근시 예방과 그리고 관리를 위한 관심과 노력과 책임을 함께 나누어야만 합니다. 또한 근시 관리를 포함한 눈 건강 관리에 대한 정책과 그리고 대국민 홍보와 근시 진행을 억제하기 위한 여러 가지 학교 내 교육 커리큘럼의 도입 등 국가 차원에서도 국민 안 건강을 위한 관심과 지원이 역시 반드시 필요하다고 생각됩니다. 한국 소아청소년 근시 연구회는 이런 치료 가이드라인의 정립과 그리고 정책 수립의 전문가로서 조언자 역할을 충실히 하고자 합니다. 조기에 다음 넘겨주시면 결론적으로 소아청소년 근시관리의 핵심은 여태 말씀드린 것처럼 얼마나 조기에 발견할 수 있는가 그리고 얼마나 꾸준히 올바른 방법으로 장기적으로 관리할 수 있는가입니다. 이러한 중요한 과업을 함께 성공적으로 실현해 가기 위해서는 오늘 이 자리에 모여주신 여러분들의 도움과 관심이 너무나 절실합니다. 한국사시소아안과학회와 소아청소년 근시연구회는 앞으로도 지금 여태 해온 것보다 그 이상의 노력으로 국내외 학계와 지속적으로 교류하며 소아안과 분야의 발전과 더불어 근시 예방을 포함한 소아의 눈 건강을 지키는 데 최일선에서 앞장설 것입니다. 특히 올해는 쿠퍼 비전과의 파트너십을 통해서 APMMS를 국내에서 공동 개최함으로써 국내뿐 아니라 아시아 태평양 국가의 근시관리 전문 의료진들과 함께 근시관리의 최신 지견을 공유하고 또 근시관리의 표준 관리 지침에 대해서 폭넓은 공감대를 정립하고자 합니다. 이번 APMMS 심포지움을 통한 쿠퍼 비전과의 파트너십은 국내 소아 근시관리 분야에서 아마도 중요한 돌파구로 작용할 것으로 믿고 있습니다. 단순한 학문적 교류를 넘어 향후 근시 관리의 표준화와 치료법 발전에 있어서 이번 학회와 이번 파트너십은 매우 중요한 모멘텀이 될 것이며 한국뿐 아니라 아시아 태평양 지역의 안 건강 개선에 중대한 기여를 할 것이라고 믿어 의심치 않습니다. 감사합니다. 박혜정 교수님 소중한 말씀 다시 한번 감사드립니다. 그 결과 일반 컨택트 렌즈를 사용했던 아이보다 3년 동안 약 59% 근시 진행 완화가 되는 결과를 보였습니다. 근시 진행에 아주 크게 작용을 하는 아이의 안구 길이도 살펴보았습니다.
3년 동안의 연구 결과에서 안축장 성장이 약 52% 정도 억제되는 결과를 얻었습니다. 이 결과를 6년간 장기적으로 보아도 근시 진행 완화와 안축장 성장에 우수한 효과를 보였습니다. 7년 차부터 1년간의 연구는 마이사이트를 중단하였을 때 근시 진행 완화 효과를 확인해 보았습니다. 그 결과 기존 치료 효과를 상실하여 급격하게 원래대로 복귀하는 리바운드 효과 없이 이전 치료와 동일한 지속적인 효과를 보였습니다. 이 연구 결과 이후 마이사이트는 국내에 출시된 지 3년이 지났습니다. 그리고 3년이 지난 지금 마이사이트는 가장 긴 10년간의 임상 결과를 확보하게 되었습니다. 이 10년간의 임상 결과는 아주 중요합니다. 마이사이트는 10년 동안 근시 진행 완화를 하는 우수한 결과를 보여줄 뿐만 아니라 10년 동안 안전성을 입증하였습니다. 안구의 안정성을 대표할 수 있는 각막 내피세포에서 밀도, 분포, 모양에 있어서 모두 안정성을 확보하였습니다. 즉, 마이사이트가 안전하면서도 장기적으로 효과를 볼 수 있는 치료라는 것을 입증하게 되었습니다. 그러면 저희는 쿠퍼비전은 이처럼 장기적인 치료 전략이 될 수 있는 마이사이트가 실제 의료 현장에서 안과 의료진, 어머님, 아이들에게 정확하게 설명되고 효과적으로 사용될 수 있도록 꾸준히 노력하고 있습니다. 쿠퍼비전은 우리 아이의 근시, 그리고 근시 관리의 필요성을 홍보하는 활동을 꾸준히 하고 있으며 마이사이트가 우리 아이와 우리 아이의 근시를 도와주는 방법인지 직접 경험할 수 있는 방법을 만들고 있습니다. 그리고 마지막으로는 근시 관리를 시작한 이후에도 지속적으로 관리할 수 있는 지속적인 교육 메시지를 전달하고 있습니다. 특히 최근에 주목하고 있는 활동은 안과에서 처방 전에 마이사이트 시험 착용을 통해서 우리 어머님과 아이들이 직접 근시 완화를 경험할 수 있도록 하였습니다. 진료 현장에서 처방되는 마이사이트는 소프트 컨택트 렌즈입니다. 단순히 시력 교정과 근시 진행 완화를 하는 것이 아니라 우리 아이들이 렌즈를 잘 착용할 수 있고 어머님들이 부모님으로서 역할을 할 수 있고 그 가정의 생활 패턴에 맞는 처방인지를 확인해야 합니다. 이러한 여러 가지의 고려사항을 처방 전에 시험 착용을 통해서 미리 확인하고 결정할 수 있는 환경을 구축하였습니다. 이는 마이사이트 시험 착용을 통해서 먼저 경험하고 체험하고 결정해서 지속적으로 관리될 수 있는 그런 모멘텀을 만든 것입니다. 그리고 시험 착용과 아울러 저희는 의료진을 통해 올바른 근시 교육의 메시지가 부모님께 전달될 수 있도록 지속적으로 교육 콘텐츠를 개발하고 전달하는 활동을 하고 있습니다. 앞서 말씀드린 것과 같이 쿠퍼비전은 소아 근시 관리를 위해 입증된 임상 결과 그리고 소아 근시 관리를 위한 콘텐츠들을 여러 학술 활동을 통해서 전달하고 있습니다. 국내 소아 근시 관리 전문가들이 포함되어 있는 그리고 그들과의 파트너십을 통한 이번 APMS는 진료 현장에서 의료진 선생님이 아이에게 최적의 근시 관리 방안을 제시하고 장기적으로 치료를 할 수 있는데 조금이나마 도움이 될 수 있는 심포지움이라 확신하고 있습니다. 마지막으로 오늘 이 자리를 통해 쿠퍼비전이 한국 근시 시장에서 어떠한 기여를 할 수 있는지 그리고 하고 있는지에 대한 설명을 할 수 있는 기회가 되어 정말 기쁘게 생각합니다. 저희 쿠퍼비전은 앞으로도 지속적으로 연구하고 협력하고 그 협력을 통하여 더 나은 근시관리 솔루션을 만들기 위해 최선을 다할 것을 말씀드리며 오늘 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 이문석 선생님 감사합니다. 한국을 담당하고 있는 최의경이라고 합니다. 그리고 제가 이제 마지막입니다. 오늘 먼저 이 자리를 통해 쿠퍼비전 코리아가 의료진과 협업해서 국내 소아 근시 인식 개선을 위해서 어떤 활동을 또 했었고 향후에 어떤 계획을
제가 가지고 있는지 말씀드릴 수 있게 돼서 정말 감사하게 생각합니다. 쿠퍼 비전은 콘택트 렌즈의 글로벌 리더로서 더 많은 소아 근시 환자들이 근시 진행을 억제하고 건강한 시력을 유지할 수 있도록 노력하고 있습니다. 여러분들이 앞서 설명을 드리신 것처럼 어떻게 보면 소아 근시는 단순한 시력 교정의 문제가 아닙니다. 소아 근시는 향후 아이들의 미래, 꿈, 건강 생활에 직접적인 영향을 미치는 매우 중요한 문제라고 할 수 있습니다. 근데 하지만 아쉽게도 국내에서는 아직도 근시가 관리되어야 한다는 것, 그리고 또 근시는 관리를 통해서 진행이 완화될 수 있다는 것에 대한 인식이 부족한 게 사실입니다. 아마 이 부분은 여기 참석하신 모든 분들도 같이 공감하시리라 생각됩니다. 그래서 저희 쿠퍼 비전은 한국의 의료진들하고 긴밀히 협력해가지고 소아 근시 환자들이 근시를 조기에 발견하고 그리고 그 진행을 효과적으로 관리할 수 있도록 최선을 다해서 노력을 하고 있습니다. 또한 이 관리가 단기적인 관리가 아니고 생애 주기, 그렇죠? 아이들이 계속 성장을 하기 때문에 생애 주기 전반에 거친 장기적이고 지속적인 최적의 솔루션을 제공하도록 저희가 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 쿠퍼 비전은 단순히 제품을 제공하는 회사가 아니고 한국 내 의료진과 환자분 또 보호자분들의 든든한 믿을 수 있는 파트너가 될 수 있는 역할을 저희가 하기 위해서 노력하고 있음을 다시 한번 말씀을 드립니다. 이번 일요일이죠. 이번 일요일날 아시아 태평양 근시관리 심포지움이 개최가 됩니다. 이 심포지움에서는 저희 소아 근시 문제에 대한 그 인식을 높이는 아주 중요한 전환점이 될 것이라고 기대하고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 근시는 특히 소아 근시는 단순한 시력 교정에 끝나는 것이 아니고 아이들의 미래, 아이들의 꿈, 아이들의 건강한 삶 전반에 미치는 영향이 굉장히 큽니다. 그래서 그 미치는 영향을 조기 개입을 통해서 줄일 수 있는 방법에 대해서 같이 논의하는 자리가 되기를 기대합니다. 또한 근시로 인해서 사회적 부담을 많이 늘어나고 있는데요. 이런 사회적 부담을 경감시키고 또 소아 근시 관리의 표준화를 위한 글로벌 형성, 공감대 형성에 기여할 수 있으리라 기대합니다. 마지막으로 쿠퍼 비전은 혁신적인 소아 근시 관리 솔루션을 제공하는 글로벌 리더로서 앞으로도 국내 의료진들과 더욱 긴밀히 협력하여 새로운 패러다임을 제시할 겁니다. 더불어서 끊임없는 제품 개발 그리고 연구를 통해서 저희가 최적의 솔루션을 제공하여서 우리 아이들의 꿈과 미래가 지켜질 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 다시 한번 오늘 참석해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 최혜진 대표님. 이제 마지막으로 오늘 솔루션에 대해서 계속 말씀하셨는데 학회랑 회사가 좀 보다 구체적으로 어떤 계획이나 디옵터부터 10디옵터까지 제품이 출시가 되어 있습니다. 그 말인즉슨 이제 당연히 저도 중증도 근시에 대해서 진행 완화를 할 수가 있고요. 이제 아마 유일하게 마이너스 10디옵터, 실제로 그 아이들의 눈 시력으로 봤을 때는 마이너스 12디옵터까지 근시 진행 완화를 할 수가 있고요. 네. 그리고 두 번째 질문에 한국 쿠퍼 비전 코리아에서 근시 관리에 대한 전략, 우리가 어떤 활동을 할 건지를 좀 말씀을 드린다라고 하면, 첫 번째는 저희는 쿠퍼 비전은 회사로서 지속적으로 최적화된 제품을 출시하고 소개해드릴 예정입니다. 다만 글로벌과의 같이 활동을 하고 저희도 제안을 하는 거지만 제품의 출시뿐만 아니고 출시 이후에 정확하게 사용될 수 있도록 지속적인 연구 결과들에 대해서 요청을 하고 소개하고 있고요. 그리고 이번 APMMS와 같이 학술 활동을 열 수 있는 교류의 장을 만들려고 노력을 하고 있습니다. 그리고 최종적으로 저희가 학회에 그리고 의료진들께 큰 도움을 드리려고 하는 부분은
그 의료진을 도와서 근시 관리 표준 그 치료 가이드를 만드는데 저희가 할 수 있는 역할을 하려고 하고 있습니다. 그리고 제가 나머지 부분은 학회 백혜진 교수님께 마이크를 드리겠습니다. 네, 일단 그 쿠퍼 비전과의 어떤 일을 앞으로 할 것이냐라는 구체적인 계획보다 저희 서울근시 연구회가 창립된 지가 지금 정확히는 11개월이죠. 그러니까 이제 1년 됐고요. 그동안에 벌써 국내 심포지움도 2회 예정되어 1회는 끝났고 2회는 지금 곧 개최될 예정이고요. 그리고 해외 심포지움도 이번에 파트너십을 통해서 하고 있습니다. 이렇게 저희는 계속 성장하고 커가고 있는 학회입니다. 왜냐하면 근시라는 것들이 제일 일본은 뭐냐면 인식 개선에 있다는 생각을 일선에서 제일 먼저 합니다. 근시가 안과학회 이게 내부적인 얘기지만 근시를 병이라고 대국민 홍보를 후방해도 좋을 것인지에 대해서 저희가 회의를 할 때가 사실은 내부적으로 얼마 되지 않았을 만큼 저희는 개인적이나 나라나 뭐 환경적으로 근시가 과연 병일까 하는 인식도 사실은 전환되기 시작한 지 얼마 안 된 거거든요. 근데 일선에서 아이들을 보기 시작하면 근시가 그냥 단순히 안경을 써서 불편하다가 아니라 그것이 점점 진행하여 그 인간이 평생 어떤 정도의 골절 이상을 가지고 그 어떤 질환의 리스크에 노출된 상태로 병원을 떠날 수 없이 그리고 시력의 문제를 갖고 사는지 그것들을 너무나 이렇게 뼈저리게 옆에서 봐가면서 저희들이 해야 될 거는 먼저 1번은 인식 개선, 그리고 2번째는 홍보, 그리고 개개인 가정에서 끝나는 것이 아니라 그게 학교나 교육기관에서도 우리 어른들이 나라가 전체가 전부 다 소아청소년기에 얼마나 우리 아이들을 근시로부터 프로텍션 해줄 수 있는지를 관심을 갖고 있다는 거, 그런 것들을 만들게 한 기본을 만드는 게 저희들이 일이라고 생각하고 출범하였기 때문에 거기에는 저희처럼 연구하거나 진료만 보는 어떻게 보면 의사이기만 한, 학자이기만 한 데에서는 여력이 굉장히 모자라다는 걸 절실하게 느낍니다. 쿠퍼비전처럼 여러 가지 그 근시 치료에 대한 다양한 옵션을 이미 플랫폼을 가지고 계시고 국내뿐 아니라 아시아 또 전 세계적으로도 커넥션, 커뮤니케이션이 되고 있는 네트워크를 갖고 있다는 게 저희한테는 굉장한 어떤 또 하나의 무기가 될 수 있겠다라고 저는 학회장 입장에서 생각을 했고요. 근시 치료는 물론 쿠퍼 비전에서의 아이 사이트만 있는 건 아닙니다. 왜냐하면 아이들의 기전이 다르고 진행 속도가 다르고 성공률이 다르고 다 다르지 않습니까? 그 의사로서 그 모든 옵션들을 다 현명하게 끌어안고 그리고 그 중에서 우리 아이들과 우리의 진로에 도움을 줄 수 있는 기반이 이미 되어 있는 훌륭한 그리고 근시의 관리에 대해서 인식을 같이 하고 있는 어떤 회사와 같이 일을 간다면 지금 어떤 구체적인 사업 계획이 있다를 떠나 분명히 커다란 일을 이룰 수 있을 거라고 생각한다까지가 저희들의 공식 입장입니다. 그래서 이번에 학회를 성공적으로 하여 언론과 그리고 보호자들과 그리고 저희 안과 학회 안에서도 큰 근시에 대한 관심과 소아과가 이렇게 열심히 하고 있구나라는 인정을 그리고 관심을 받고 싶다라는 것이 1차 목표이고요. 틀림없이 성공할 것 같습니다. 오늘 여러분들을 뵈니까. 감사합니다. 네, 좋은 답변이 되셨길 바랍니다. 추가로 혹시 질문이 그 성함과 소속 말씀 부탁드리겠습니다.